السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے اپنے جگہ پر اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یعنی آدمی کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے روز کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے سونا ہے، ہم نے پانی پینا ہے، ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، بازار جانا ہے یا دیگر معاملات کرنے ہیں۔ اب ایک آدمی پانی پیتا ہے تو پانی ویسے بھی پی رہا ہے، لیکن پانی پینے سے پہلے اگر وہ نیت کر لے کہ میں پانی پینے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ جو سنت طریقے ہیں ان کے مطابق پانی پیوں، اور پھر وہ گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، پھر پانی کو دیکھتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر 3 سانس میں پانی پیتا ہے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اب پانی تو اس نے ویسے بھی پینا تھا اور وہی وقت لگا ہے، کوئی اضافی وقت بھی نہیں لگا، لیکن اب اس کا یہ پانی پینا عبادت میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی سوتا ہے اور سونے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہے، تقریباً 6 دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم قینی عذابک یوم تجمع عبادک، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدئ لیلی وانم عینی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اور آیت الکرسی، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ہو سکے تو آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب ایک آدمی سوتا ہے اور سونے سے پہلے یہ کام کر لیتا ہے، تو اب وہ اپنی ضرورت اور نیند پوری کرنے کے لیے سو رہا ہے، لیکن اس نے یہ جو 4-5 منٹ کے اعمال کیے ہیں، تو جب تک سوتا رہے گا اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ گھر سے باہر جاتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور بازار میں داخل ہوتے ہوئے کھانے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تو یہ سارے کے سارا جو آپ کا پورا دن ہے یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کام کرنے پر ثواب دیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی عبادت لکھی جائے گی اور وہ آپ کی نیکی شمار ہوگی۔ آئیے ہم اسی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، یا نوکری وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، یا مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو گھر سے باہر جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ سارا کا سارا دن ہمارا عبادت میں شامل ہو جائے، ہمیں سارے دن نیکیاں بھی ملتی رہیں، اور ہم اپنی جو ضرورت ہے، جو پیسہ وغیرہ کمانا ہے، یا جو گھر کا خرچہ یا بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو ختم کریں گے۔ ایک حدیث تو میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دی تھی، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک موٹے ترین آدمی کا گزر ہوا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس
उसकी सेहत को देखकर, उसकी तरोताज़गी को देखकर और उसके जिस्म की चुस्ती को देखकर ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, काश कि इस शख्स की जो जवानी है या जो इसकी ताकत है ये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत कहो। क्यों? इसलिए कि अगर ये घर से इसलिए निकला है कि ये अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, हलाल कमाएगा, तो ये अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते का मतलब क्या है कि ये अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन चूँकि घर से निकलते वक्त इसने ये नीयत की थी कि मैंने अपने फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो ये रिज़्क़ हलाल के लिए घर से निकला है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इस नीयत पर सवाब देंगे। ये अल्लाह के रास्ते में होगा जब तक ये घर वापस नहीं जाएगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये शख्स घर से इसलिए निकला कि अपने बूढ़े वालिदैन, अपनी वालदा वालिद की ज़रूरियात पूरी करे, उनके लिए जो दवाइयाँ लानी हैं या उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है या जो उनके अखराजात हैं वो पूरे करने हैं, तो ये अल्लाह के रास्ते में है। यानी अब घर से ये इसलिए निकल रहा है कि अपने वालिदैन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़दूरी करेगा, पैसे कमाएगा, तो चूँकि वालिदैन की ज़रूरियात पूरी करना, उनकी खिदमत करना ये नेकी है, तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स भी यही समझे कि अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और इसका ये घर से निकलना इबादत में शामिल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये शख्स घर से इसलिए निकला ताकि अपने आप को मुहताजी से बचाए, अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी करे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। जो मौजूदा दौर में जहाँ भी निकलें तो एक रश लगा हुआ है। आप मार्केट में जाएंगे, आपकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपके पास मांगने वाले इतने आ जाएंगे कि हो सकता है कि अगर आप सबको देना शुरू कर दें तो वापसी पर आपको घर आने के लिए आपको भी किसी से मांगना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए घर से निकलता है कि वो किसी से मांगे नहीं, अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी करे, तो ये शख्स भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। और इसी तरह अगर कोई शख्स घर से इसलिए निकलता है कि वो अपने अहल खाना की ज़रूरियात पूरी करे, तो चूँकि अब एक आदमी है वो बच्चों वाला है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो उनकी घर की ज़रूरियात पूरी करना उस आदमी की ज़िम्मेदारी है। ये समझे कि उसकी ज़िम्मा एक फ़र्ज़ है। तो अब वो इस ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो ये भी उसकी यानी ये अल्लाह के रास्ते में है और ये उसकी नेकी लिखी जाएगी। अलबत्ता आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स घर से इसलिए निकलता है कि वो पैसे वगैरह कमा कर फ़ख्र करेगा, दूसरे के ऊपर अपनी दौलत को जितलाएगा और गुरूर और तकब्बुर करने के लिए घर से निकलता है कि मैं पैसा कमाऊंगा ताकि मैं अपनी दौलत दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकूं, फ़ख्र कर सकूं, और मुतकब्बिराना अंदाज़ इख्तियार करता है, तो फिर चूँकि इस तरह के काम जो हैं वो शयातीन के काम होते हैं, तो ये शख्स अल्लाह के रास्ते में नहीं होगा। ये वाहिद शख्स है जिसको घर से निकलते वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला शुमार नहीं किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, एक सिर्फ नीयत के ऊपर इतना बड़ा सवाब मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम घर से बाहर रोज़ाना निकलते हैं तो निकलते वक्त सिर्फ अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, अपनी नीयत की इस्लाह कर लें, तो हमारा घर से बाहर रहना इबादत में शामिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिल सके। और साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि हर अच्छी बात दूसरे भाई तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।